حبیب علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، ایسے داماد ہیں، داماد کو اور بھی تھے حضور کے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے داماد تھے جن کی نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آئیں۔ پہلی بیٹی ان کے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ آئیں، لیکن جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا۔ گویا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات ہیں جن کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آئیں، اور اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ بزرگوں سارے صحابہ کے الگ الگ فضائل ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان کے الگ الگ فضائل بیان کی جاتے ہیں، لیکن بزرگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے تہبند کے کچھ حصے اٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آواز دی، سلام علیکم کا بدل کر بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے لیٹے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری دفعہ آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اپنے تابند کو درست کرتے ہیں، جو حصے کھلے ہوئے تھے بدن کے ان حصے کو ڈھانکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول میرے شوہر محترم بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے، میرے ابا جان آئے، میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ نہیں بیٹھے رہے لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ نہیں لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے تابند کو اپنے کپڑے کو درست کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ عطا فرمایا، اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس شخص سے حیا اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں، لہٰذا میں اس سے حیا نہ کروں۔ بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا قیامت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں ہم سے زیادہ سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں۔ بزرگوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہیں، اور اخلاق میں ایک اہم چیز ہے جس کا جسے حیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حیا ایک بہت عمدہ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا میں حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مراتب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بہت ساری آ رہی ہے کہ لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اناج نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے بڑے بزنس مین تھے، سب سے پاورفل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امام ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، ہمارے اوپر قحط سالی آ گئی ہے، اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ واپس آئیں، کل انشاءاللہ اس کا حل نکل جائے گا، کل ان کا حل نکل جائے گا۔ اب سارے لوگ چلے گئے، دوسرے دن لوگوں کو معلوم ہوتا کہ مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ آ رہا ہے۔ جب یہ بات مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوئی، مدینہ کے لوگ جو بزنس مین تھے وہ سارے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پروفٹ دیں گے، آپ وہ سامان ہمیں بھیج دیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنے پروفٹ دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 میں کیا تو 12 دینے کے لیے تیار ہے، وہ یا 20% کو انہوں نے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے، میں اتنے میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے 10 اور بڑھایا تاکہ میں 30% دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اور مل رہا ہے، میں اتنے میں نہیں دوں گا۔ پھر ان لوگوں نے جو بزنس مین تھے، جو سامان کو بیچنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اور دیں گے، 40 گنا دیں گے، آپ مجھے سامان دے دیں گے۔ پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ پھر آخر لوگ کہتے ہیں کہ آپ 50% دینے کے لیے تیار ہے، جتنا سامان ہے اس کے آدھا آپ کو پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے، آپ کیا سامان دے دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، لہٰذا ہم تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔
लोगों से श्याम थे, इससे बड़ा कोई बिजनेसमैन है नहीं। और जितने बिजनेसमैन हैं सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सारे ताजी यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिर ये किनकी बात कर रहे हैं? जब उनसे पूछा गया तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो 1000 पूरे साजो सामान के साथ आए हैं, मैं उन सारे सामान को जो बहसाली में तो मुब्तला है, जो भूख से तरस रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि सारे साजो सामान उनके दरमियान बांट दिया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि कोई खुदा की राह में एक देता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना ज़्यादा देता है, एक का 10 देता है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि सारे साजो सामान मैं गरीबों में तकसीम करूँ। सारे लोग हैरान थे कि इतने 1000 ऊँट के साजो सामान आज के ज़माने में रह जाए 1000 कंटेनर और उसे लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी रुपये के। और ये वो वक्त था कि जब मुँह मांगा हमें रुपये और पैसे मिल रहे थे, मुँह मांगा मिल रहा था, सिर्फ बोलने की देर थी। लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के लिए खैरात करके लोगों में तकसीम कर दिया और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कारनामा पेश किया। यही उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब इन्होंने 12 साल हुकूमत कायम की, 12 साल हुकूमत की, और जब आखिरी वक्त आया हलवाइयों में इनकी घर को घेर लिया और एक बड़ा मुसीबत था। इन्हें बदनाम करने की पहले लोग बाहर से आए और ये मालूम करने लगे कि अकरबा परवती है इनके दरमियान, यानी ये अपनों को, अपने करीब के लोगों को ये हुकूमत में जगह देते हैं और ऊपर उनकी निगाहें कम करके इनका निगाह रहता है और दूर के लोगों पर इनकी निगाह नहीं रहती। ये इन पर इल्जाम लगा था। लेकिन जब मालूम किया कि जो अकाबिर सहाबा थे, बड़े सहाबा थे, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि नहीं, हदीस ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग चले गए और मनसूबा बंदी के साथ 3 शहरों से, कुफा से, मक्के, शाम से, बसरा से 1000 लोग आए और उन्होंने मदीना के अंदर आकर हुजूर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का घेराव कर दिया। और ये वो वक्त था जब हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो अकाबिर सहाबा थे वो हज के लिए गए हुए थे, बावजूद इसके जो सहाबा थे वो 700 सहाबा हज़रत उस्मान गनी के बारे में आते हैं, कहते हैं आप सिर्फ एक ऑर्डर दे दें, हुक्म दे दें, हम इन सारे लोगों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जो आपके घर को घेरे हुए हैं, पानी बंद कर दिए, हम उनको उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ही जुमला था कि मैं अगर आपको इजाजत दे दूंगा आप इनसे लड़ लोगे, हमें मालूम है, क्योंकि ये आपका घर है, आपकी जगह, आप इनसे लड़ लोगे। लेकिन अगर आप इनसे लड़ोगे, मामला ये होगा कि ये दूसरे शहरों में जब इनकी लाशें जाएंगी, पूरे इलाके के अंदर एक कोहराम मचेगा और सारे लोग पूरे इसी में मुबतला हो जाएंगे, खाना जंगी में मुबतला हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन एक की वजह से कम इतने लोग न मारे जाएं। और ये जो लोग मनसूबा चाहते हैं कि पूरे इलाके में और पूरे शहरों में दूसरे ग्रुपों में खुराफात पैदा हो, लोग पूरे इसी में मुबतला होने से हो जाएं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 40 दिन तक पानी को बंद किया गया, आपके घर की घेरों पर रख दिया गया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आखिरी वक्त आया कि 18 ज़िलहिज्जा की आज की तारीख थी, जुमा का दिन था, असर के बाद का वक्त था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बलवाई हमला करते हैं और हमला करते हैं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी होती है वो आगे बढ़ के रोकना चाहती है, लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उंगलियां कट जाती हैं। उसके बाद दूसरा हमला किया जाता है और उसके हमला करने की वजह से आपके दाएं बाजू कट जाते हैं और आपके दाएं बाजू कटने के बाद खून का कतरा गिरता है। कुरान पाक की पहली पारी फसैकी का हमला वो सबूत अली पर जाकर पड़ता है और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस तरीके से हमले किए जाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी कुरान पाक की तिलावत करते करते रोज़े की हालत में शहीद हो जाते हैं और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की पैर हो जाते हैं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा कि लोग कितने में मुबतला होंगे, लेकिन एक वक्त एक वो शख्स होगा जो हक पर होगा और वो शख्स वो होगा जो सामने से हमारे दरमियान कपड़ा उड़े हुए जा रहा है। लोगों ने मालूम किया कि वो शख्स कौन है जो कपड़ा उड़े हुए जा रहा है, जिसके बारे में हक की बात कर रहे हैं, तो लोग मालूम किया तो मालूम हुआ कि लोग और नहीं बल्कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुजुर्ग उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज यौम शहादत है और आज ही के दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कौम को बचाने के लिए, मखलूक को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी आदात और शफ़क़त हमें और आपको अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक